your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. He's worthy to be praised. I'm so glad you're in my life. The God of my salvation. I'm so glad you came to heal us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came, all sing in one God. You came from heaven to earth, Jesus. to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay. Jesus. From the cross to the grave, Hallelujah. from the grave to the sky, Thank you, Lord, Lord. I lift your name on high. We thank you, Lord. You came from heaven to earth Thank you, to Jesus. show the way, from the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Let's sing His praise and worship Him. Lord, I lift your name on Jesus, we lift your name. Jesus, we praise you. Lord, I lift your name on high. My lover and shepherd and bishop of my soul. Lord, I lift your name on high. You're beautiful, you're marvelous, you're excellent, you're worthy. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth Jesus. to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lift him up, lift him up. You came from heaven to earth Jesus. to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift
lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Our lover and bridegroom, hallelujah. Lord, I lift your name on high. We kiss the Son, we kiss the Son. Lord, I lift your name on high. We worship you. We're here at the beginning of a wonderful new month, and I greet you all in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. அற்புதமான புதிய மாதத்திற்குள் கடந்து வந்திருக்கிற உங்களை நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன். We have entered a new month, and it's amazing to see how quickly half the year of 2020 has passed us by. ஒரு புதிய மாதத்திற்குள் கடந்து வந்திருக்கிற இந்த வேளை நாம் 2020 புத்தாண்டின் பாதி வருடத்தை கடந்து வந்திருக்கிறோம் என்பதை நினைவூட்டுகிறது. And we are here in the middle of the year, sensing that God has something special for us from the Word of God. இந்த வருடத்தின் பாதி பகுதியிலே நாம் நிற்கும் நமக்கு தேவன் தாமே ஒரு புதிய வார்த்தையை வைத்திருக்கிறார் என்ற உணர்வு வருகிறது. We have just finished celebrating the feast of Pentecost, and we are very amazed at how God has planned it out in His divine calendar for us and given it into our hands. பெந்தேகோஸ்தே விருந்தினை நாம் அனுசரித்து அடுத்து தெய்வீக அவருடைய நாட்காட்டிலே நமக்கென்று என்ன புதிதாக வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி ஆயத்தத்தோடு வந்திருக்கிறோம். Every day is special. நம்முடைய வாழ்க்கையை பொறுத்தவரைக்கும் அனுதினமும் விசேஷமானவைகளே. So let's begin this wonderful time of going to the Word with prayer as we look to the Lord for His blessing on the Word that we are going to share with you. தேவனுடைய அருமையான வார்த்தைகளை கடந்து செல்வதற்கு முன்பதாக ஆண்டவரை நோக்கி நாம் ஜெபத்திலே பார்த்துவிட்டு ஆண்டவர் தாமே அதை புரிந்து கொள்ளுதலை நமக்கு தரும்படியாக வேண்டிக் கொள்வோம். Let's pray. நாம் ஜெபிப்போம். Father, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we lift up our voices and our hands to you in worship. ஆண்டவரே, நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எங்களுடைய சத்தத்தையும் எங்களுடைய கரங்களையும் உமக்கு நேராக நாங்கள் நீட்டுகிறோம். We give you all thanks and praise because you are worthy to be in our midst this very moment. இந்த வேளையிலே நீர் எங்கள் மத்தியிலே கடந்து வந்திருக்கிறபடினாலே நாங்கள் உமக்குரிய துதியையும் நன்றியையும் செலுத்துகிறோம். Your name is holy. ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தம் என்பது. Your name is righteous. ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமம் நீதி என்பது. Your name is faithful. ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமம் உண்மை என்பது. Your name is true. ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமம் சத்தியம் என்பது. And therefore, Father, we pray that the word that we hear will bring forth after its kind. ஆண்டவரே, எதனாலே உம்முடைய வார்த்தைகள் கேட்கிற வார்த்தைகள் அவைகள் எவைகளை விளைவிக்குமோ அவைகளை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே விளைவிக்கும்படியாக விட்டுக் கொடுக்கிறோம். Lord, I thank you for every ear that has tuned in to listen and to be attentive to the words of the living God. ஆண்டவரே, ஜீவ தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாக ஆண்டவரே தங்களுடைய சேவையை ஆண்டவரே சாய்த்து ஆண்டவரே மிகவும் ஆயத்தத்தோடு காத்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் இடத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறோம். I thank you for those who have set themselves to search the scriptures like the church in Berea did in the book of Acts. ஆண்டவரே, அப்போஸ்தலர் நாட்களிலே ஆண்டவரே எப்படியாக பெரியா நாட்களிலே ஆண்டவரே தேசத்திலே ஆண்டவரே எப்படி ஜனங்கள் ஆண்டவரே தேவனுடைய வார்த்தையை ஆராய்ந்து அறியும்படியாக காத்திருந்தார்கள், அப்படியே காத்திருக்கிற ஜனத்தார்க்காக உம்மிடத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறேன். I thank you for the lives of those who have already taken the word of God, listened to it and have started acting on it, oh God. உம்முடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டு அதன்படி நடந்த ஆண்டவரே அதிலே பலன்களை பெற்றுக்கொண்டு வருகிறவர்களுக்காக நன்றி சொல்கிறோம். Thank you for the miracles. Thank you for the testimonies that are coming in of how you are working already in the hearts and the minds of your people, confirming the word that we hear with signs and wonders. ஆண்டவரே, நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற வார்த்தைகளை அடையாளங்களோடும் அற்புதங்களோடும் ஆண்டவரே கேட்கிற ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவரே ஜீவியத்திலும் ஆண்டவரே நிறைவேற்றி அற்புதங்களாய் நிறைவேற்றி ஆண்டவரே வருகிற சாட்சிகளுக்காக வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. Blessed Holy Spirit, we pray that you will quicken mortal bodies. மேலான பரிசுத்த ஆவியானவர் நீர் தாமே ஆண்டவரே
ஆண்டவரே எங்கள் சரீரங்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஆண்டவரே அழிந்து போகிற இந்த சரீரத்தை உயிர்ப்பிக்கும்படியாக வேண்டிக் Make கொள்கிறேன். alive mortal bodies. ஆண்டவரே அழிந்து போகிற சரீரங்களை உயிர்ப்பிக்கும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். And may your anointing rest upon us in a way that it will be lifting us up to do the things that you have called us to do. ஆண்டவரே நீர் எங்களை செய்யும்படியாக அழைத்த செயல்களை செய்யும்படியாக எங்களுடைய ஆவியை நீர் உயிர்ப்பிக்கும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். And we vow we will always give you the glory. ஆண்டவரே சகல நாட்களும் மகிமை உமக்கு மாத்திரமே உண்டாவதாக. We entrust families, we entrust individuals, we entrust everyone into your hands. ஆண்டவரே இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குடும்பத்தாரை ஒவ்வொரு தனிநபரையும் உம்முடைய கரங்களிலே விட்டுக் கொடுக்கிறோம். We pray especially for those who have been, Lord, separated from loved ones because of various circumstances of life. We ask in the name of Jesus that you would bring comfort and strength to such individuals, O Lord. ஆண்டவரே தங்களுடைய அருமையான குடும்பத்தாரை விட்டு பிரிந்து ஆண்டவரே ஏதேனும் ஒரு காரணத்தினாலே பிரிந்திருக்கக்கூடிய ஆண்டவரே அந்த உணர்வை உணரக்கூடியவர்களுக்கு ஆண்டவரே நீர்த்தாம் இந்த வேளையிலே பலத்தையும் ஆண்டவரே நீர்த்தாமை ஆறுதலையும் தரும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறேன். May you bring healing to those who need healing. ஆண்டவரே தெய்வீக சுகத்தை எதிர்பார்த்து வந்திருக்கிறவர்களுக்கு தெய்வீக சுகம் இந்த வேளையிலே உண்டாவதாக. To those who need a word of encouragement, I pray that this prayer will lift them up in their spirits right now in Jesus' name. ஆண்டவரே உற்சாகப்படுத்தும் வார்த்தை எனக்கு வேண்டும் ஐயா என்று சொல்லியதாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ஆண்டவரே உற்சாகப்படுத்தி ஆண்டவரே நீர் தரும் வார்த்தை வரட்டும் என்று சொல்லியதாக உம்முடைய நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம். We thank you for hearing us. ஆண்டவரே இந்த ஜெபத்தை நீர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி In சொல்கிறோம். Jesus' name we pray. இயேசுவின் இனிதான நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. Amen ஆமென். and amen. ஆமென். Hallelujah. Isn't it amazing that we have come to part 7 in our teachings on how to recognize golden opportunities that God places before us in life? நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பொன்னான சந்தர்ப்பங்களை தேவன் தாமே கொடுத்து வருகிறார். அதை எப்படியாக புரிந்து கொள்வது என்பதை படித்து வருகிறோம். அதனுடைய பாகம் 7ற்கு நாம் இந்த நாளிலே வந்திருக்கிறோம். I was sharing with you the last time that I met with you about how God helps us recognize an opportunity to move into a place of significance in our lives. கடந்த முறை நான் சந்தித்த போது எப்படியாக ஒரு முக்கியத்துவ நிலைக்கு அந்தஸ்திற்கு நாம் கடத்தி வரப்படுவோம் என்பதை குறித்ததாக நாம் படித்தோம். Sometimes it happens in the most ordinary way. நாம் பார்ப்பதற்கு மிக சாதாரணமாக காணப்படுகிற சூழ்நிலைகளே அவை நிறைவேறுகின்றன என்று சொல்லியதாக பார்க்கிறோம். You don't even have any premonition that something special is going to happen, and yet God takes the very ordinary and blesses it, and then you see you move from one level to a higher level. அசாதாரணமானது ஏதோ ஒன்று நடக்கப் போகிறது என்று முன்னறிப்பு எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு சாதாரணமாக நடக்கின்ற ஒரு விஷயமே உங்கள் வாழ்க்கையை அசாதாரணமான நிலைக்கு கொண்டு செல்வதை நீங்கள் கண்ணுற்றிருப்பீர்கள். For example, Nehemiah never knew that his name was going to feature in the Holy Bible. பரிசுத்த வேதாகமத்திலே தன்னுடைய பெயர் நெகேமியா காணப்படும் என்று சொல்லியதாக ஒருவேளை நெகேமியாவிற்கே தெரியாது இருந்திருக்கலாம். He may not have known that there was going to be a book named after him in the Holy Bible. பரிசுத்த வேதாகமத்தில் ஒரு புத்தகம் தன்னுடைய பெயரிலேயே எழுதப்பட்டிருக்கும் என்பதாக ஒருவேளை அவர் அறியாதவராக இருக்கலாம். The same way David, the day he went to meet his brothers, had no premonition that was going to be the D-Day in his life. தன் சகோதரரை பார்த்து வரும்படியாக எதேச்சாக சென்ற தாவீதுக்கு எந்த ஒரு முன்னறிவிப்பும் இருந்திருக்காது. தான் அந்த நாளிலே தன்னுடைய வாழ்வின் பொன்னான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு நாள் என்று சொல்லி அறியாததாக இருக்கலாம். He never knew that he was going to be catapulted from being an ordinary shepherd boy looking after a little small group of sheep to becoming a household name in all Israel. ஆடுகளுக்கு பின்னாலே ஒரு சென்று கொண்டிருந்த ஆட்டிடையனுடைய பெயர் இஸ்ரவேல் தேசத்தின் ஜனங்கள் யாவரும் வாயிலே உச்சரிக்கும்படியான தன்னுடைய பெயர் மாறக்கூடிய ஒரு முக்கியத்துவமான நாளுக்குள்ளே தான் வந்திருக்கிறோம் என்பதை அறியாதவராக அந்த நாளிலே இருந்திருக்கலாம். Now I want to give you the third example that I promised I would share with you. நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வேன். நான் சொன்ன அந்த மூன்றாவது உதாரணத்தை உங்களுக்கு சொல்லட்டும். I shared with you two examples already.
நான் ஏற்கனவே 2 உதாரணங்களை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறேன். One was from the life of Nehemiah, the cupbearer of the king, who became a builder of the wall of Jerusalem. ஒரு ராஜாவின் பானபாத்திரராக இருந்த ஒரு நபர் நெகேமியா, அவர் இஸ்ரவேலின் அலங்கத்தை கட்டக்கூடிய ஒரு கட்டட நிபுணராக எப்படி மாறினார் என்பதாக நாம் பார்த்தோம். And the second example was of David, how he moved from a place of insignificance to a place of significance. இரண்டாவது உதாரணம் தாவீது, அவன் எப்படியாக ஒரு முக்கியத்துவம் இல்லாத ஒரு நிலையிலிருந்து முக்கியத்துவமான ஒரு இடத்திற்கு கடந்து சென்றார் என்பதை பார்த்தோம். Now, this morning I'd like to share with you the third example that you find, which is found for us in the book of Judges. நமக்கு நியாயாதிபதிகளின் புத்தகத்திலே காணப்படுகிற மூன்றாவது உதாரணத்தை இந்த காலவேளையில் நாம் இந்த காலையிலே கண்டுகொள்ளலாம். From the book of Judges chapter 4, I'd like to share with you on the third example. நியாயாதிபதிகளின் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு மூன்றாவது உதாரணத்தை எடுத்து காட்டட்டும். From verse 1 you read about how the children of Israel did evil in the sight of God, and so God gave the Israelites into the hands of a wicked king who ruled over them. அங்கே இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லானதை செய்தபடியினால் அவர்கள் எப்படியாக அவர்களை மோசமாக கையாளும் ஒரு ராஜாவின் கரத்திலே கொடுக்கப்பட்டார்கள் என்பதை முதல் வசனத்திலிருந்து அறிந்து கொள்கிறோம். The Bible calls him Jabin, king of Canaan. யாபீன் என்னும் கானானியருடைய ராஜாவின் கையிலே என்று சொல்லியதாக நியாயாதிபதிகளின் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம் சொல்கிறது. And the Bible tells us he was a man who mightily oppressed the children of Israel. அவன் இஸ்ரவேல் தேசத்தாரை மிக மோசமாக நடத்தினான் என்பதாக வேத வசனம் சொல்கிறது. For 20 long years he oppressed them. அவர்களை மிக தாழ்த்தி 20 வருடங்கள் அழுத்தி அவன் ஆண்டு வந்தான் என்று சொல்லியதாக வேதம் சொல்கிறது. I want you to understand that oppressive days can be turned around in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையில இதுவரைக்கும் அழுத்தமாக காணப்படுகிற நாட்கள் அது மாறக்கூடிய நாட்கள் என்றதாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். God doesn't intend for you to go through oppression all your lifetime. உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் நீங்கள் எப்பொழுதும் அழுத்தமான ஒரு நிலையிலேயே வாழ வேண்டும் என்பதாக தேவன் உங்களிடத்தில் எதிர்பார்க்கவில்லை என்பதாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Sometimes out of ignorance, sometimes out of pure sin or pride of man, we go through a lot of things that are oppressive, but the good news is God is deliverer. நம்முடைய அறியாமையினாலே அல்லது ஒருவேளை நம்முடைய பாவங்கள் அல்லது மீறுதல்களினாலே ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட அழுத்தத்தின் ஊடான ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளே நாம் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் இந்த வேளையிலே நான் உங்களுக்கு சொல்லும் ஒரு நற்செய்தி, நீங்கள் இந்த அழுத்தத்திலிருந்து வெளி வர முடியும், விடுதலை பெற முடியும். Now the Bible centers this entire incident around a woman called Deborah. தெபோராள் என்னும் ஒரு பெண்மணியை மையமாக வைத்தே இங்கே இந்த புத்தகம் வார்த்தை சுழன்று வருவதை நாம் பார்க்கிறோம். Deborah was the fourth judge of Israel. இஸ்ரவேலின் 4வது நியாயாதிபதியாக தெபோராள் காணப்பட்டாள். She was also a prophetess. அவளும் ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருந்தாள். And she was a very unusual woman. ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பெண்மணியாக அவள் இருந்தாள். Even though she was living in the south of Israel, she sent word to a man who was called Barak, who was a man from the tribe of Naphtali, and asked him to come to her. அவள் இஸ்ரவேலின் தெற்கு பகுதியில் வாழ்பவளாக இருந்தாலும் நப்தலி கோத்திரத்து பாராக் என்று அழைக்கப்பட்ட மனிதன் அவள் இடத்துக்கு வரும்படி சொல்லி அனுப்பினாள். Now listen very carefully. Barak was not a king. அங்கே பராக் ஒரு ராஜாவாக இல்லை. Barak was just an ordinary man, and she sent word to him and asked him to come meet her. என்னை வந்து பாருங்கள் என்று சொல்லி பராக் என்ற ஒரு சாதாரண ஒரு நபருக்கு அவர் அங்கே தெபோராள் செய்தி சொல்லி அனுப்பினதை நான் பார்க்கிறேன். He was a northerner, she was a southerner, and yet the difference of the two geographical locations did not hinder this woman from sending and calling Barak to her. இவள் தென்புறத்து தேசத்தில் இருந்தாலும் அவன் வடபுறத்து தேசத்தில் இருந்தாலும் இந்த இடைவெளி அவளுக்கு ஒரு தடையாக இல்லை. அவனை புறப்பட்டு வரும்படியாக செய்தி சொல்லி அனுப்பினாள். Now in verse 6 you find her challenging Barak to stand up against the oppression of Jabin, the king of Canaan.
இஸ்ரவேல் புத்திரரை கொடுமையாய் ஒடுக்கின கானான் தேசத்து ராஜா யாபீனுக்கு எதிர்த்து நிற்கும்படி வசனம் 6 அவள் சவால் விடுவதை பார்க்கிறோம். I want you to read that, please. In verse 6 and verse 7, we find these two things mentioned. இந்த இரண்டு காரியங்கள் நமக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டது நியாயாதிபதிகளின் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் 7ஆம் வசனத்திலே. அதை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கட்டும். 6ஆம் வசனம், அவள் நப்தலியில் உள்ள கேதேசில் இருக்கிற அபினோகாமின் குமாரன் பாராக்கை வரவழைத்து, நீ நப்தலி புத்திரரிலும் செபுலோன் புத்திரரிலும் 10,000 பேரை கூட்டிக் கொண்டு தாபோர் மலைக்கு போக கடவா என்றும், நான் யாபீனின் சேனாபதியாகிய சிசேராவையும் அவன் ரதங்களையும் அவன் சேனையையும் கீசோன் பள்ளத்தாக்கிலே உன்னிடத்திற்கு வர இழுத்து அவனை உன் கையில் ஒப்புக் கொடுப்பேன் என்றும் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு கட்டளை இடவில்லையா என்றார். Now God is giving Barak clear instruction through the mouth of Deborah. தெபோராவின் மூலமாக பாராக்கிற்கு தெளிவாக ஒரு கட்டளையை தேவன் இங்கே கொடுப்பதை பார்க்கிறேன். He is to take 10,000 men from the tribe of Naphtali and Zebulun and to go to a particular place. He is going to meet the enemy there, and God said, I'm going to give him into your hands. அங்கே நப்தலியிலிருந்து செபுலோனிலிருந்து 10,000 பேரை அவன் சேர்த்து கொண்டு அங்கே யுத்தத்திற்கு செல்லும்போது அங்கே அவனுக்கு ஜெயம் கிடைக்கும் என்பதாக அங்கே சொல்லப்பட்டது. Now Barak looks at Deborah and tells her, I am ready to go if you are ready to come with me. பாராக் சொல்வதை பாருங்கள், நீங்கள் என்னோடு கூட வர ஆயத்தமாயிருந்தால் நான் செல்கிறேன் என்று சொல்லி பாராக் சொல்வதை பார்க்கிறேன். So Deborah, even though she is not a fighting woman, she is not a soldier, she doesn't wield weapons, she chooses to go with the army into battle. தேவரால் சேனையில் இருந்தவள் அல்ல, அவள் எந்த ஒரு யுத்த பயிற்சியும் எடுத்தவள் அல்ல. ஆனாலும் கூட பாராக் அழைத்த போது அங்கே அவனோடு கூட செல்லும்படியாக அவள் தெரிந்தெடுப்பதை பார்க்கிறேன். And just as God said, God delivered the entire army of Jabin, the king of Canaan, into the hands of this man Barak. கர்த்தர் தாம் சொன்னபடி கானான் தேசத்து யாபீனின் முழு சேனையையும் இந்த மனிதன் பாராக்கின் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார். And the Bible tells us the captain of the army of the king of Canaan was killed by a woman, and the entire end of the story is that woman gets the glory for what she did. அங்கே சேனாதிபதியாக இருந்தவள் ஒரு பெண்மணியின் கரத்திலே மடிந்து போனான், அதனாலே அந்த பெண்மணி மகிமையை பெற்றாள் என்பதாகவும் வேதம் நமக்கு சொல்கிறது. Now my message about what I'm going to share with you has only a part to do with chapter 4. 4ஆம் அதிகாரத்தின் ஒரு பகுதியிலே மாத்திரம் நான் இப்பொழுது உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக வந்த செய்தி இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். I want to share with you about how not only can an individual rise to a place of significance, sometimes it's groups of people also who can rise to a place of significance. ஒரு முக்கியத்துவ அந்தஸ்திற்கு ஒரு தனி நபர் மாத்திரமல்ல, ஒரு குழுவாக இருக்கக்கூடிய நபர்கள் ஒன்று சேரும் பொழுது முக்கியத்துவமான இடத்திற்கு வர முடியும் என்பதை தான் நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்ல வருகிறேன். My message which I would like to bring to you centers around chapter 5. ஆனால் நான் சொல்ல வரும் செய்தி 5ஆம் அதிகாரத்தை மையப்படுத்தியதாக இருக்கிறது. It is in chapter 5 that you begin to read about what all took place before this victory could be received by the children of Israel. இஸ்ரவேலின் பிள்ளைகள் இந்த வெற்றியை எட்டுவதற்கு முன் என்னவெல்லாம் சம்பவித்தது என்பதனை நாம் அதிகாரம் 5 வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். So when you look at chapter 5 is centering around the things that took place behind the scenes. இந்த செயல் நிறைவேறுவதற்கு முன்பதாக என்னவெல்லாம் நடந்தது என்பதை நமக்கு தெளிவாக 5ஆம் அதிகாரத்திலே தான் எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. The first thing I want you to see is how a prophetess and a judge in Israel becomes a leader of soldiers. சேனை வீரர்களுக்கு தலைவராக ஒரு தீர்க்கதரிசி பெண்மணி
எப்படியாக அவள் முன்னே வருகிறாள், நியாயாதிபதியாக வருகிறாள் என்பதை குறித்ததாக நாம் முதலிலே பார்க்கலாம். And in the process, she is transformed from being just an ordinary woman to being considered a mother in Israel. ஒரு சாதாரண பெண்மணி அவள் இஸ்ரவேலின் தாய் என்று அழைக்கப்படும் அந்தஸ்திற்கு எப்படியாக மாறுகிறாள் என்பதையும் நாம் காணப்போகிறோம். Look at Judges chapter 5 and verse 7. நீங்கள் நியாயாதிபதிகளின் புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே உங்கள் கருத்தை செலுத்துங்கள். நியாயாதிபதிகள் 5:7 தெபோராளாகிய நான் எழும்பும் அளவும் இஸ்ரவேலிலே நான் தாயாக எழும்பும் அளவும் கிராமங்கள் பாழாய் போயின, இஸ்ரவேலின் கிராமங்கள் பாழாய் போயின. Everything ceased is what Deborah is seen talking about. அவள் எல்லாம் பாழாய் போகும் ஒரு சூழ்நிலையை கண்டதாக இங்கே வேதவசனம் நமக்கு காட்டுகிறது. It looks like there was no life in any of the villages. அந்த கிராமங்களிலே எந்த விதமான ஜீவியம் பண்ணுவதற்கு ஏதுவான சூழ்நிலை இல்லை என்பதை இது காட்டுகிறது. And then the Bible tells us the moment she chose to be a blessing in the hands of God, there were men who also chose to rise up along with her, who were motivated by the word of God that she brought to Barak. அங்கே பாராக்கிற்கு உற்சாகப்படுத்தும் வார்த்தையை அவள் கொண்டு வந்தபோது அவள் எப்படியாக தேவனுடைய கரத்திலே ஆசீர்வாதமாக மாறும்படியாக எழும்பினாலோ அப்பொழுது ஒரு குழுவாக ஜனங்கள் அவளோடு கூட ஆசீர்வாதமாக மாறும்படியாக எழும்பினதை பார்க்கிறோம். When you study the word of God, I encourage you to have a highlighter with you, because when you highlight certain scriptures, they begin to bring out the true principles of how you and I can live in the Christian world. தேவனுடைய கிறிஸ்தவ ஆண்டவருடைய கரத்திலே நாம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை எப்படியாக வெற்றியாக வாழ்வது என்பதற்குரிய நியதிகள் நமக்கு வேதத்திலே காண கிடைக்கிறது. ஆகவே நீங்கள் அதை நான் வெளியே கொண்டு வரும்போது ஒரு அடிக்கோடிட்டும் கருவியை கொண்டு அதை அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளும்படியாக நான் உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன். Verse 9 talks to us about the first group of people. 9ஆம் வசனம் முதலாம் அந்த குழு நபர்களை குறித்து பேசுகிறது. Let me read to you verse 9. நான் உங்களுக்கு 9ஆம் வசனத்தை வாசிக்கட்டும். Have your Bibles turn to Judges chapter 5 and verse 9. உங்கள் வேதாகமத்தை நியாயாதிபதிகளின் புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்துக்கு நேராக தயவு செய்து திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். My heart is toward the governors of Israel that offered themselves willingly among the people. Bless ye the Lord. ஜனங்களுக்குள்ளே தங்களை மனப்பூர்வமாய் ஒப்புக் கொடுத்த இஸ்ரவேலின் அதிபதிகளை என் இருதயம் நாடுகிறது. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள். Now, very, very clearly you are beginning to see Deborah is now by the anointing singing a song that is going to be an eye-opener to us about the various types of things she had to encounter before the actual fight took place. அந்த யுத்தம் நடைபெறுவதற்கு முன்பதாக எப்படிப்பட்ட காரியங்களை தான் சந்திக்க வேண்டும் என்பதை இங்கே நியாயாதிபதியாக இருந்த இந்த தெபோராள் அவள் அபிஷேகத்தினாலே பாடின பாடலிலே நமக்கு வருகிறது. She is talking in her song and revealing to us as she sang it that particular day about how different sections of the Israelites chose to do something. இஸ்ரவேல் தேசத்தாரின் பல பிரிவுகளை சேர்ந்தவர்கள் ஏதேனும் ஒன்றை செய்தனர் என்பதை அவள் பாடலில் பேச அது நமக்கு வெளிப்பாட்டினை தருகிறது. Now in verse 9 she talks about the governors of Israel. அங்கே இஸ்ரவேலை ஆண்டு வந்த அந்த ஆளுநர்களை குறித்து 9ஆம் வசனத்திலே அவள் பேசுகிறாள். She is talking about those who were there to govern the people. அவர்கள் தங்களை முழுவதுமாய் ஒப்புக்கொடுத்து ஆளுநர்கள் என்று சொல்லியதாக 9ஆம் வசனத்திலே பேசுகிறாள். Verse 10 tells us they were they who sat in judgment. 10ஆம் வசனத்திலே பேசும்போது அவர்கள் நியாயஸ்தலத்திலே உட்கார்ந்தவர்கள் என்பதாக சொல்லுகிறார். How they reacted was with a willing heart. அவர்கள் எப்படியாக அதற்கு பதிலளித்தார்கள் என்றால் மனமு வந்து எல்லாவற்றையும் செய்தார்கள் என்பதை அதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். They were willing to listen, they were willing to follow, they were willing to believe God's word. அவர்கள் மனப்பூர்வமாய் காது கொடுத்து கேட்க அதன்படி செயல்பட அதற்கு ஒப்புக்கொடுக்க
தங்களை முன் வந்தார்கள். And they were there who were willing to rehearse the righteous acts of God in the villages that had ceased to function. இதுவரைக்கும் செயல்படாமல் பாழாய் கிடந்த கிராமங்களிலே நீதியான செயல்களை தேவன் தாமே எப்படியாக செய்ய காட்டுகிறாரோ அதை செயல்படுத்தி காட்ட முன்வந்தவர்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள். I want you to mark that down, that these people and the work they did in verse 11 is so real. இங்கே 11ஆம் வசனத்திலே நாம் காண்கிற ஜனங்கள் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்பது அது மெய்யாகவே செய்யப்பட்ட செயல்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். When you rehearse what God has done, you will find people who are willing to go against the oppression of the enemy. தேவன் என்ன செய்தார் என்பதை நீங்கள் ஒத்திகை பார்க்கும்போது நீங்கள் எதிரிகளின் ஒடுக்குதலுக்கு விரோதமாக செல்ல விருப்பமாயிருப்பவர்களை காண்பீர்கள். So these governors were men who would go and stand village after village and rehearse the righteous acts of God. ஆக இந்த அதிபதிகள் யார் என்றால் கிராமம் தோறும் சென்று தேவனுடைய நீதியான செயல்களை ஒத்திகை பார்ப்பவர்கள். They would come to the places where people would meet, the places where they would draw out water, and it was there they would stand and rehearse the things of God. அங்கே ஜனங்கள் கூடி வரக்கூடிய இடத்திற்கு அவர்கள் சென்றார்கள். உதாரணமாக அவர்கள் தண்ணீர் இறைக்கும்படியாக ஜனங்கள் எங்கே கூடி வருகிறார்களோ அங்கே நின்று இதை நடித்து அங்கே அவர்களுக்கு காட்டினார்கள். Even today you must understand, faith comes by hearing and hearing by the word of God. இன்றைக்கும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், விசுவாசம் கேள்வியினாலே வரும், கேள்வி தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வரும் என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும். You have to listen to the word of God if you want to see faith operate in your life. நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை காது கொடுத்து நிச்சயமாக கேட்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறீர்கள். ஏனென்றால் விசுவாசம் உங்களுக்காக அப்பொழுதுதான் செயல்படும். The more you listen to the righteous acts of God, the more you begin to see from insignificance you are able to move into significance. நீங்கள் நீதியான தேவனுடைய செயல்களை செய்ய காணும்போது நீங்கள் முக்கியத்துவம் இல்லாத இடத்திலிருந்து முக்கியத்துவமான இடத்திற்கு எடுத்து செல்லப்படுவதாக அது காணப்படும். What you hear matters. நீங்கள் எதற்கு உங்கள் காதுகளை செவி கொடுத்து கேட்கிறீர்கள் என்பது மிக முக்கியம். What you hear takes you from a place of nothing into a place of something. ஒன்றுமில்லாத இடத்திலிருந்து உங்களை ஒரு பொருட்டாக நீங்கள் காது கொடுத்து கேட்கிற செய்தி எடுத்து செல்லும். Look at verse 11, the last part of the verse. It says, after they heard the righteous acts of God, it looked like every village came to life and people of the Lord began to march towards the gates. அங்கே 11ஆம் வசனத்திலே கடைசி பாகத்தை நான் வாசிக்கிறேன். இஸ்ரவேலில் உள்ள தமது கிராமங்களுக்கு செய்த நீதி நியாயங்களை அவர்கள் பிரஸ்தாபப்படுத்துவதை அவர்கள் காணும்போது அங்கே ஜனங்கள் ஒழுங்குமுக வாசல்களிலே போய் இறங்குவார்கள் என்று இருக்கிறது. Remember, gates signify so many things for us. நமக்கு இந்த வாசல் अनेक விவரங்களை எடுத்து சொல்கிறது. Gates not only signify what keeps certain things open, it also shows us that when you stand at the gate, gates were important places in Bible days. வேதாகம நாட்களிலே வாசல் பகுதி மிக மிக முக்கியத்துவமானதாக இருந்தது. அது அதன் அடியிலே நாம் நின்று இருக்கும்போது சிலவற்றை நாம் பெற்றுக்கொள்வதாக இருந்தது. It was places where decisions were taken, where people could come and get judgment. Some of the judges of Israel sat at the gates, but the gates were also significant because they showed people that enemies would be dealt with at the gates. வாசல்கள் தீர்மானங்கள் எடுக்கக்கூடிய இடங்களாக, நியாயசாஸ்திரிகள் நியாயங்களை சொல்லும்படியான இடங்களாக, அதே வேளையிலே அந்த இடத்திலே எதிரிகள் நியாயம் தீர்க்கப்படுவார்கள் அல்லது அவர்கள் மடங்கடிக்கப்படுவார்கள் என்பதாகவும் வாசல்கள் அந்த நாளிலே எடுத்து காட்டியது. Look at Psalm 127 and verse 5. It reads like this: happy is the man that hath a quiver full of them, referring to children. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. சங்கீதம் 127 5ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். பாலவயதின் குமாரர் பலவான் கையிலுள்ள அம்புகளுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறார்கள். அவைகளால் தன் அம்பரா துணியிலே நிரப்பின புருஷன் பாக்கியவான்.
அவர்கள் நாணமடையாமல் ஒளிமுக வாசலில் சத்துருக்களோட பேசுவார்கள் என்று இருக்கிறது. Now come back to the book of Judges chapter 5. திரும்ப நீங்கள் நியாயாதிபதிகளின் புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரத்திற்கு என்னோடு கூட வாருங்கள். If you listen to the righteous acts of God, righteous acts of God produce righteousness in your life as well. உங்களுடைய காதுகளிலே நீதி நியாயங்களை தேவனுடைய நீதி நியாயங்களை கேட்கும்போது உங்களுக்குள்ளே நீதி நியாயம் நிறைந்த செயல்களை அது உற்பவிக்க செய்யும். You begin to believe that your God is a righteous God. நீங்கள் தேவன் நீதி உள்ளவர் என்பதை விசுவாசிக்க ஆரம்பித்து விடுவீர்கள். You believe that because he is a righteous God, he will deal with all forms of unrighteousness. அவர் நீதி உள்ள தேவனாய் இருக்கிறபடினாலே எல்லா அநீதிகளுக்கு விரோதமாக அவர் செயல்படுவார் என்பதை நீங்கள் விசுவாசிக்க ஆரம்பித்து விடுவீர்கள். And he will help you to have the dominion over all the things that look like mighty things. நீங்கள் இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு பெரிதான மேலான காரியம் போல காணப்பட்டவைகளுக்கு மேலாக மேற்கொள்ளும் ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் செயல்படுத்த ஆரம்பித்து விடுவீர்கள். Look at verse 13, the last part of the verse. It says, the Lord made me have dominion over the mighty. 13ஆம் வசனத்தினுடைய கடைசி பகுதியை நான் வாசிக்கிறேன். எனக்கு பராக்கிரமசாலிகளின் மேல் ஆளுகை தந்தார் என்பதாக வேதவசனம் கூறுகிறது. Now from verses 14 onwards, we are going to see how every tribe reacted to the call of Deborah and Barak. அங்கே பாராக் தெபோராளினுடைய அழைப்பிற்கு ஒவ்வொரு கோத்திர தலைவர்களும் எப்படியாக பதிலளித்தார்கள் என்பதை 14ஆம் வசனத்திலிருந்து வரக்கூடிய வசனங்களிலே நாம் பார்க்கிறோம். The reason I'm going to share this with you again is to show you that you can be doing something else and then God talks to you about moving to another area that you have never done earlier, and you listen and see how God blesses you. நீங்கள் வேறு ஒன்றை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் வேளையிலே நீங்கள் இதுவரைக்கும் சென்றிராத ஒரு இடத்திற்கு சென்று அங்கே நீங்கள் செயல்படும்படியாக தேவன் சொல்லும்போது என்ன நடக்கும் என்பதை புரிந்து கொள்ளும்படியாகவே இந்த வசனத்தை நான் உங்களுக்கு எடுத்து விவரிக்க இருக்கிறேன். We read about 3 tribes mentioned in verse 14. 14லே 3 கோத்திரங்கள் நமக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை தயவு செய்து கவனியுங்கள். One is the tribe of Ephraim, the second is the tribe of Benjamin, and the third is the tribe of Zebulun. முதல் கோத்திரம் எப்ராயிமுடையது, இரண்டாவது பென்யமீனுடையதும், மூன்றாவது செபுலோன் கோத்திரத்தினுடையது. Now these 3 tribes responded to the call of Barak to join the war. பாராக் அழைத்த அழைப்பிற்கு பதிலளித்தது இந்த 3 கோத்திரங்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். They knew they had one common enemy. இவர்கள் யாவரும் நன்றாக அறிந்திருந்தார்கள், தங்களுக்கு பொதுவாக ஒரே எதிரி இருக்கிறார் என்று சொல்லி அறிந்திருந்தார்கள். His name was Jabin, king of Canaan. யாபின் அவன் கானானின் ராஜா என்பதை அறிந்திருந்தார்கள். That was their enemy. They knew he was a common enemy, and they knew that they had to respond to this call. இந்த அழைப்பிற்கு பதிலளிக்க வேண்டியதாக இருந்த சத்துரு அவன் ஒரே சத்துரு, பொதுவாக எல்லாருக்கும் இருந்த சத்துரு என்பதை அறிந்திருந்தார்கள். Remember, Manasseh was a bigger tribe than Benjamin, but still the Benjamites, they began to respond. பென்யமீன் கோத்திரத்தை காட்டிலும் மனாசே கோத்திரம் பெரியது. ஆனாலும் பென்யமீன் கோத்திரத்தார் மாத்திரமே அவளின் யுத்த அழைப்பிற்கு பதிலளித்தனர். I want you to understand that the tribe of Zebulun, they were a tribe of people who were scribes, learned men, writers, involved in document writing and other things, but they still decided to put their writing aside and to respond, to come to battle. செபுலோன் கோத்திரத்தில் இருந்தவர்கள் ஞானவான்கள், அவர்கள் எழுத்தர்கள், அவர்கள் எழுதுகோலை பிடித்து எழுதுகிறவர்களாக இருந்தாலும் இங்கே வந்த அழைப்பிற்கு அவர்களும் பதிலளிப்பதை பார்க்கிறோம். Now look at what is spoken about the next group of people. மற்றொரு கூட்டத்தாரை குறித்தும் இங்கே பேசியிருக்குது, அதை குறித்து நாம் பார்க்கலாம். In verse 15 you read about the tribe of Issachar. நாம் இசக்கார் மனுஷரை குறித்து 15ஆம் வசனத்திலே எழுதியிருக்க காண்கிறோம். They responded and came down to join Barak. பாராக்கை சேர்ந்து கொள்ளும்படியாக அவர்களும் கீழே இறங்கி வந்து அவனோடு கூட சேர்ந்து கொண்டார்கள் என்பதாக 15ஆம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். But in that same verse 15
the Bible tells us of another tribe called the tribe of Reuben. ரூபன் என்னும் ஒரு பிரிவினை இருந்தது என்பதாக நாம் 15ஆம் வசனத்தில் எழுதி கொடுக்க காண்கிறோம். I want you to read what is spoken about what Reuben did. அங்கே ரூபன் என்ன செய்தான் என்பதை குறித்து எழுதி இருக்கிறது. அதை நாம் வாசித்து பார்க்கலாம். It is a shame when you see people live like the tribe of Reuben did. ரூபனின் கோத்திரத்தார் வாழ்ந்தது போல இன்றைக்கும் ஜனங்கள் வாழ்வது என்பது வெட்கக்கேடான விஷயம். Today many people in the church are living like the tribe of Reuben. ரூபனின் கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் எப்படியாக வாழ்ந்தார்களோ அப்படியாகவே இந்த நாட்களில் சபையில் சிலர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். I want you to read verse 15 please. நான் 15ஆம் வசனத்தின் பின்பாகத்தை உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன். ரூபனின் பிரிவினைகளால் உண்டான இருதயத்தின் நினைவுகள் மிகுதி என்று எழுதி கொடுத்திருக்கிறது. They were people of great thought. That means they were thinkers but not willing to follow their thinking with action. அவர்களுக்கு अनेक யோசனைகள் வந்ததானால் என்ன யோசனை வந்ததோ அதன்படி நடக்காதபடிக்கு அவர்கள் எப்பொழுதும் இரண்டகம் பண்ணுகிறவர்களாக இருந்தார்கள். Sometimes you find people in the church, they have great noble resolves, ideas, thoughts, but there is no action that backs what their thoughts are or what their thinking is. இன்றைக்கும் சபையிலே अनेகர் நாங்கள் நல்ல விஷயங்களை இப்படியாக யோசிக்கிறோம் என்று अनेक கருத்துக்கள் எழுத்துக்களை வைத்திருப்பார்கள். ஆனால் அதன்படி நடக்கிறார்களோ என்றால் நடவாதவர்களாக காணப்படுவார்கள். Now there is a reason why these people only think noble thoughts but never get involved in the battle that is going on. உன்னதமான நினைவுகளை நாங்கள் கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறவர்களாக இருக்கலாம். ஆனால் இங்கே நடைபெறுகிற யுத்தத்திலே நானும் கலந்து கொள்வேன் என்று முன்வராததாக ஏன் இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு. That major reason is mentioned for us in verse 16. இதற்குரிய முக்கியமான காரணம் நமக்கு 16ஆம் வசனத்திலே எழுதி கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. I want you to see what is written there. அங்கே என்ன எழுதி கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்பதை தயவு செய்து நாம் யாவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து பார்ப்போம். In this song of Deborah, the reason is given in question form. இங்கே தெபொராளின் பாடலிலே இது ஒரு கேள்வியாக நமக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை பாருங்கள். Why abodest thou among the sheepfolds to hear the bleatings of the flocks? For the divisions of Reuben there were great searchings of heart. 16ஆம் வசனம், மந்தைகளின் சத்தத்தை கேட்க நீ தொழுவங்களின் நடுவே இருந்து விட்டது என்ன? ரூபனின் பிரிவினைகளால் மனோவிசாரங்கள் மிகுதி என்று எழுதி கொடுத்திருக்கிறது. The reason why Reuben did not enter into battle, the reason why Reuben did not come and join Barak and Deborah was because they loved to hear the bleating of sheep rather than the noise of war. ரூபன் அவனும் அவனோடு இருந்தவர்களும் ஏன் யுத்தத்திற்கு வரவில்லை, பாராக் தெபொராள் கூட ஏன் சேர்ந்து கொள்ளவில்லை என்றால் அதற்கு காரணம் அவர்கள் மந்தைகளின் சத்தத்தை கேட்க தொழுவங்களின் நடுவே இருந்து விட்டவர்களாக காணப்பட்டார்கள். They were more interested in listening to the sound of sheep rather than the noise of war. அங்கே தொழுவங்களிலிருந்து எழும்பும் சத்தத்தை கேட்பதற்கு அதிக ஆவலாக இருந்தார்களே அல்லாமல் அவர்கள் யுத்தத்திலே பங்கு கொள்ள அவர்கள் ஆசையாக இருக்கவில்லை. Let me tell you something, my friends. எனக்கு அருமையானவர்களே, உங்களுக்கு நான் ஒன்றை இந்த நேரத்திலே சொல்லட்டும். If you want to do something significant in life, you have to be prepared to let your ear hear the sound of battle. நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே முக்கியமான ஒன்றை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லியதாக யோசிப்பீர்களானால் உங்கள் செவிகள் ஏதோ ஒன்றை கேட்கும்படியாக நீங்கள் நிச்சயமாக விட்டு கொடுக்க வேண்டும். You have to be ready to turn down the volume of hearing the bleating of the sheep and turn on the volume of hearing the sound of war. நீங்கள் தொழுவங்களின் நடுவே இருந்து வரக்கூடிய சத்தத்தை நீங்கள் குறைத்துவிட்டு யுத்தங்களிலிருந்து வரக்கூடிய சத்தத்தை கேட்கும்படியாக உங்களுடைய சத்தத்தை அதிகரித்து செவி கொடுத்து கேட்க வேண்டும். Listen very carefully. நீங்கள் இதை கவனமாக செவி கொடுத்து கேளுங்கள் என் சகோதரரே. Reuben had become lazy because of pastoral wealth that he had received from his sheepfold. அவனுடைய தொழுவங்களிலிருந்து ஆடுகளிலிருந்து அவன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த செல்வத்திலேயே ரூபன் அதிகமாய் மூழ்கி விட்டதினால் இப்படி ஆனது. Now he doesn't want battle. இந்த வேளையிலே அவனுக்கு யுத்தம் வேண்டாதது போல காணப்பட்டது. He has great searchings of heart.
அவனுடைய இருதயத்திற்குள்ளே அநேக மனோவிசாரங்கள் நிறைந்திருந்தது. great resolves. அவனுக்குள்ளே அநேக யோசனைகள் இருந்தது. Today you have people dime a dozen in the church who have great resolves. இன்றைக்கு இப்படியாக சபையிலும் ஜனங்கள் அநேக மன யோசனைகளோடு கூட சிந்தனைகளோடு கூட காலத்தை கழித்துக் கொண்டிருப்பதை But பார்க்கிறேன். they never stand with a man who is leading in battle and say, I am making my presence felt here next to you because I believe that this is from God. இது தேவனிடத்திலிருந்து வந்தது என்று சொல்லியதாக அறிந்து இன்றைக்கு யுத்தத்திலே தலைமையேற்று நிற்கிறவர்களுக்கு முன்பாக நானும் உங்களோடு கூட வந்து நிற்கிறேன் என்பதாக அவர்கள் வந்து நிற்க மனதில்லாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். Remember, Bible prosperity, wealth that comes from the word of God, never should bring us to a place where the bleating of sheep is replacing the noise of battle. தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தினாலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வரக்கூடிய செல்வங்கள் நம்மை தொழுவத்தின் நாட்டின் சத்தத்தினோடு கூட நிறுத்திவிட்டு நம்ம யுத்தத்தின் சத்தத்தை கேட்காதபடிக்கு தடுத்து விடாதபடிக்கு பார்த்து கொள்ள வேண்டும். Sad to say, you see it among the church. இன்றைக்கு சில வேளைகளிலே சபையிலே அதை காண்பது எனக்கு சோகமான ஒன்றாக You காணப்படுகிறது. find people who were one time fervent in prayer, no longer there in prayer because they don't believe that they need to pray any longer. ஊக்கமாக ஜெபிக்க வேண்டும், ஜெபம் வாழ்க்கைக்கு அவசியம் என்பதை அறியாதவர்களாக மறந்து போனவர்களாக இன்றைக்கு சபை மக்கள் காணப்படுவது எனக்கு மிகுந்த மனவிசனமாக இருக்கிறது. Today wealth has begun to take the place of warrior, of the place of the warrior in their heart. அவருடைய இருதயத்திலே யுத்தத்திற்கும் யுத்த முன்னணியிலே நிற்பதற்குரிய இடத்தை அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய செல்வ வளம் எடுத்து விட்டது என்பதை நான் காண்போது மன விசாரமாய் இருக்கிறது. There is a replacement that is happening. இன்றைக்கு ஏதோ ஒன்று மற்றொன்றை தள்ளிவிட்டு அது அந்த இடத்தை எடுத்துக்கொண்டதை பார்க்கிறேன். Remember, it is not a God replacement. This is a replacement that has come out of a move from putting the things of God before their eyes, and they have now replaced it with something else. அவர்கள் தேவன் தாமே அவர் எதை வைத்தாரோ அதை காண்பதாக இல்லாமல் அதை தள்ளிவிட்டு அவர்கள் தங்களுக்கென்று மனதிற்கு பிடித்தமான ஒன்றை அந்த இடத்திலிருந்து மாற்றி வைத்துக் கொண்டவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். Please write it down, have a highlighter with you, mark it in your Bible, learn these things because these are the things that will keep you faithful till the very end. நீங்கள் கடைசி மட்டும் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கும்படியாக உங்களுக்கு இந்த சத்தியம்தான் உங்களை வழிநடத்த போகிறபடினாலே இந்த கருத்துக்களை உங்கள் குறிப்பு புத்தகத்திலே எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள், வேதாகமத்திலே அடிக்கோடிட்டு எழுதி வைத்துக் The கொள்ளுங்கள். word of God is unchanging. தேவனுடைய வார்த்தை அது ஒருபோதும் மாற்ற முடியாதது. The word of God is truth. தேவனுடைய வார்த்தை அது சத்தியம். And remember, it is not just Reuben who did it. The Bible is going to tell us about other people also who joined Reuben. இதை ரூபன் செய்ய கண்டதாக மட்டுமல்ல, அவனோடு கூட அநேகர் சேர்ந்து கொண்டதாகவும் வேதகம் நமக்கு எழுதி கொடுத்திருக்கிறது. Next in verse 17 you read about the tribe of Gilead. Gilead is really Gad, and how they abode beyond Jordan. வேதாகமத்தின் 17ஆம் வசனத்திலே கீலேயாத் மனுஷர் என்று நமக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் காத் கோத்திரத்து ஜனங்கள். அவர்கள் ரூபனைப் போலவே ஆட்டின் பின்னாலும் ஆட்டு மந்தைகளின் பின்னாக சென்று யுத்தத்தில் ஈடுபட விரும்பவில்லை. ஏனென்றால் யுத்தம் என்றால் அது அவர்களுக்கு மனதிற்கு பிடிக்காத ஒன்றாக காணப்பட்டது. Now these men also chose to do what Reuben was doing. அங்கே ரூபன் என்ன செய்ய கண்டார்களோ அதையே இந்த ஜனங்களும் செய்யும்படியாக தெரிந்து கொண்டதை நான் பார்க்கிறேன். They decided, let's look after our sheep, let's look after our flock, let's not go down to battle because battle means there's going to be something unpleasant that will take place. நம்முடைய ஆடுகளை கவனிப்போம், மந்தைகளின் பின் செல்வோம், நாம் யுத்தத்திற்கு செல்ல வேண்டாம், ஏனென்றால் யுத்தத்தில் நமக்கு பிடிக்காதது எதுவும் நடக்கலாம் என்பதால் அவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என தீர்மானித்தார்கள். Now in verse 17 again you read about another tribe that is mentioned there. அங்கே மற்றொரு கோத்திரத்தாரை குறித்தும் சொல்லி இருப்பதை 17ஆம் வசனத்திலே நாம் காண்கிறோம். Again Deborah asks a question, and this question is giving us the reason behind which the next tribe didn't join the battle. மற்ற கோத்திரத்தார் ஏன் யுத்தத்திலே பங்கு பெறவில்லை என்பதற்கு நமக்கு புரிய வைக்கும்படிக்கு தேவரால் மற்றொரு கேள்வியை கேட்பதை இங்கே பார்க்கிறோம். She talks about
the tribes of Dan and Asher. அவள் தான் ஆசேர் கோத்திரத்தை குறித்து பேசுகிறாள். They remained in ships and they continued on the seashore and abode in his breaches. அவர்கள் கப்பல்களிலும் அங்கே தங்கள் குடாக்களிலும் தாபரித்தார்கள் என்று நமக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Commerce took preeminence in their life rather than the call to go down to battle. யுத்தத்திற்கு செல்லும்படியாக அழைப்பு வந்தபோது அவர்கள் தங்களுடைய வர்த்தகம் வியாபாரத்தை அதிகமாக மேன்மைப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள். So on the one hand you find Reuben and Gad involved in sheep rearing. That has taken prominence for them. They are having great thoughts in their heart, but they don't want to come down to battle. They don't join the battle. அங்கே ரூபனும் அந்த காத்திர கோத்திரத்தாரும் அவர்கள் யாவருமாக ஆடுகளும் ஆட்டு மந்தைகளுக்கும் பின்னாக சென்று கொண்டிருந்தார்கள். அவர்களுக்கு யுத்தத்தின் சத்தம் அந்த அழைப்பு அவர்கள் காதுகளிலே கேட்கவில்லை. Then the next group are Dan and Asher. They prefer commerce rather than to go down to battle. அங்கே யுத்தத்திற்கு போவதற்கு பதிலாக தாங்கள் கொண்டிருந்த வணிகத்தை அதிகப்படுத்தி மேன்மைப்படுத்தி அங்கே தான் மனுஷரும் ஆசேர் மனுஷரும் இருந்ததாக நான் பார்க்கிறேன். Don't let anything take preeminence, my friends, ahead of God and what he is asking you to do. தேவன் தாமே நீங்கள் இதை செய்யுங்கள் என்பதாக உங்களுக்கு ஒரு அழைப்பை கொடுத்திருந்தால் அதை காட்டிலும் மேலான இடத்திற்கு வேறு எதையும் ஒன்றையும் கொண்டு செல்ல வேண்டாம் என கருமையானவர்களே. Remember, when God tells you that he is your first love, he expects you to give him the preeminence and the prominence in your life. தேவன் தாமே நான் உன் ஆண்டவர் என்று சொல்லியதாக அவர் உனக்கு இருக்கும்போது அவருக்கு மேலானதாக எந்த ஒன்றையும் மற்ற எதையும் நீங்கள் முதலிடத்திற்கு எடுத்து செல்ல வேண்டாம். But let me show you a deep and a very different contrast that was there in two tribes. இந்த இரண்டு கோத்திரத்தார்களுக்கு இடையே காணப்பட்ட மாறுத்தரம் என்ன என்பதை நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டட்டும். Verse 18 talks about two tribes, the tribe of Zebulun and Naphtali. 18ஆம் வசனம் செபுலோன் நப்தலி என்ற கோத்திரங்களை குறித்து பேசுகிறது. I want you to read that verse and understand what that verse meant to the enemy. இந்த இரண்டு கோத்திரத்தார்களை குறித்து நாம் வாசிக்கலாம். அதன் மூலமாக அங்கே எதிரிகளுக்கு என்ன செய்தி கொடுக்கப்பட்டது என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். The Bible says Zebulun and Naphtali were a people that jeopardized their lives unto the death in the high places of the field. அவர்கள் மரணத்துக்கு துணிந்து தங்கள் உயிரை எண்ணாதிருந்தவர்கள் என்று சொல்லியதாக இந்த இரண்டு கோத்திரத்தாரை குறித்து நமக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Does following the Lord mean that to you, my friends? எனக்கன்பானவர்களே, ஆண்டவரை பின்பற்றுவது என்பது இதைத்தான் உங்களுக்கு அர்த்தப்படுத்துகின்றது. Listen, you can come from any kind of a profession, any kind of an occupation, but what takes preeminence in your life matters. நீங்கள் எந்த தொழிலிலிருந்து வரலாம், என்ன நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களாக இருக்கலாம், ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே முதலிடத்தை எது எடுத்திருக்கிறது என்பது அவசியமானதாக இருக்கிறது. Remember, the tribe of Zebulun were more of writers. செபுலோனுடைய வாழ்க்கையை பார்ப்போமானால் அவர்கள் அதிகமாக எழுத்தர்களாக இருந்தார்கள். The tribe was involved in writing. அவர்கள் அதிகமாக எழுதும் பணியிலே அவர்கள் அமர்ந்திருந்தார்கள். They were not people who carried the sword. They were people who were of the pen. அவர்கள் பட்டயத்தை தூக்கினவர்களே, அவர்கள் பேனாவை தூக்கினவர்கள் எடுத்து சென்றவர்கள். And the tribe of Naphtali. அதே போலவே நப்தலி கோத்திரத்தாரை பார்க்கும்போது, But when these people came together with the tribe of Benjamin and when they came together with the tribe of Ephraim, there was something that happened that really shook the enemy. அவர்கள் இந்த செபுலோன் நப்தலியும் இங்கே பார்க்கும்போது பென்யமீன் எப்ராயிம் கோத்திரத்தார் கூட சேர்ந்து அவர்கள் துணிந்து யுத்தத்திற்கு முன் வந்ததை பார்க்கிறோம். When they were joined together with the tribe of Issachar, again something happened. அவர்கள் இன்னும் எசேக்கார் கோத்திரத்தாரோடு கூட சேர்ந்தபோது இன்னும் அதிகமாக செயல்படுவதை பார்க்கிறோம். The Bible says in verse 19 that the kings of Canaan came and fought for their lives. They didn't come now to fight for money. They didn't come now to fight for gain. They did not come now to fight for spoils. They did not come now to fight for slaves. They came to fight for their lives. அவர்கள்
தங்களுக்கு கொள்ளை பொருள் கிடைக்கும் அல்லது செல்வம் கிடைக்கும், திரவியம் கிடைக்கும், அடிமைகள் கிடைப்பார்கள் என்பதற்கல்ல, அவர்கள் தங்கள் உயிரையும் பணயம் வைத்து அங்கே யுத்தம் செய்யும்படியாக வந்தார்கள் என்று சொல்லியதாக வேதாகம் எழுதி And the கொடுத்திருக்கிறது. Bible says in verse 20, God fought for his people. இவர்களுக்காக கர்த்தர் தாமே யுத்தம் பண்ணினார் என்பதாக வசனம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. In verse 20, it looks like all heaven was backing the Israelite army. முழு பரலோகமும் இஸ்ரவேல் சேனைக்கு ஒத்தாசையாக நின்றதைப் போல் வசனம் 20 காணப்படுகிறது. Look at verse 23. 23ஆம் வசனத்தையும் பாருங்கள். I want you to read verse 23. 23ஆம் வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கட்டும். I want you to see how when God ordains a blessing, how it becomes a curse in people's lives. தேவன் தாமே ஒரு ஆசீர்வாதம் என்று ஒன்றை ஏற்படுத்தி இருக்கும்போது அதுவே எப்படியாக சாபமாக மாறுகிறது என்பதையும் இங்கே இருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள். Read verse 23. 23ஆம் வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கட்டும். மேரோசை சபியுங்கள், அதன் குடிகளை சபிக்கவே சபியுங்கள் என்று கர்த்தருடைய தூதனானவர் சொல்லுகிறார். அவர்கள் கர்த்தர் பட்சத்தில் துணை நிற்க வரவில்லை. பராக்கிரமசாலிகளுக்கு விரோதமாய் அவர்கள் கர்த்தர் பட்சத்தில் துணை நிற்க வரவில்லையே. When you refuse to go with God, when you refuse to stand with the people of God who are doing battle with the enemy, then what was a blessing in your life will turn around and become a curse. நீங்கள் தேவனோடு கூட சேர்ந்து யுத்தம் செய்கிறவர்களோடு கூட நீங்கள் சேர்ந்து நிற்க துணிவில்லாத இருப்பீர்களானால் நீங்கள் எதை ஆசீர்வாதம் என்கிறீர்கள் அதுவே உங்களுக்கு சாபமாக மாறி போவதை பார்க்கிறீர்கள். Many people don't understand how the Bible works. எப்படியாக வேதாகம் செயல்படுகிறது என்பதை அநேகர் புரியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். They don't understand that the author of the Bible were not just ordinary men, but behind the ordinary men was God Almighty moving upon these men to write these things. இந்த விவரங்களை நமக்கு எழுதி கொடுத்தவர்கள் சாதாரணவான்களாக சிலர் நினைக்கிறார்கள். அப்படியாக அல்ல, சாதாரண மனிதர்களுக்கு பின்னாலே சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய கரம் இருந்து அவர்களை ஊக்குவித்து அவர்கள் எழுதி நமக்கு கொடுத்த வார்த்தைகள் இவை. The angel of the Lord who encamps around the righteous and who delivers the righteous from all troubles now sees one group of people, the inhabitants of Meroz, who are refusing to come and join God and do battle against the enemy. கர்த்தருடைய தூதனானவர் நீதி செய்கிறவர்கள் நீதியுள்ள மனுஷர்களுக்கு எப்படியாக உதவி செய்தாரோ அதே தூதனானவர் வேறொரு கூட்டத்தாருக்கு அவர் சாபமாக மாறி அவர்களுக்கு விரோதமாக அங்கே நிற்பதை நாம் பார்க்கிறோம். He sees the inhabitants of Meroz. It is found in verse 23. They and their refusal to join God and his people against the enemy is now become a curse. அங்கே பராக்கிரமசாலிகளுக்கு விரோதமாய் அங்கே அவர்கள் துணைக்கு கர்த்தருடைய பட்சத்தில் நிற்க வராததினாலே அவர்களுக்கு விரோதமாக மோரேசை அவர்கள் சபித்தார்கள். மோரே சபிக்கவே சபியுங்கள் என்று சொல்லியதாக கர்த்தருடைய தூதனானவர் சபித்ததை பார்க்கிறேன். Look at what the curse is. அங்கே என்ன விதமான சாபம் கூறப்பட்டது என்று சொல்லியதாக பாருங்கள். He says, curse ye bitterly the inhabitants thereof. நீயும் உன் குட்டிகளும் சபிக்கவே சபிக்கப்பட்டவர்களாக கசப்பானவர்களாக இருக்க கடவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. How amazing it is when you read the word of God, my friends. நாம் தேவனுடைய வசனங்களை வாசிக்கும் போது எவ்வளவு அதிசயத்தக்க விதமாகவே இருக்கின்றன என்பதை பாருங்கள். Remember, your significance is not just going to be a cakewalk in the kingdom. தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே ஏதோ சுலபமாக பெற்றுவிடக்கூடிய ஒன்றாக நீங்கள் பெறக்கூடிய முக்கியத்துவம் இராது என்பதை தயவு செய்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். There's going to be a price you pay. இதற்கென்று நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய ஒரு விலைக்கிரயம் உண்டு. There will be a time maybe your life will be in the very jeopardy of such danger that you can't imagine. நீங்கள் நினைத்தே பாராத அளவிற்கு உங்களுடைய உயிரையும் துச்சமாக திணிக்க வேண்டிய அளவிற்கு ஒரு அபாயகரமான சூழ்நிலையும் கூட நீங்கள் கடந்து செல்ல வேண்டியதாக இருக்கலாம். But if you are ready to stand with God, ஆனால் நீங்கள் ஆண்டவரோடு கூட நிற்கும்படியாக துணை நிற்கும்படியாக தெரிந்தெடுக்கும் போது, if you are ready to stand with his leaders, அவருடைய தலைவர்களோடு கூட நீங்கள் சேர்ந்து நிற்கும்படியாக தெரிந்தெடுக்கும் போது, if you will put aside every kind of geographical separation, like I told you, Deborah was from the south, Barak was from the north. That didn't hinder them from coming together. If you can throw aside all natural hindrances and move with the Spirit of God, then there's going to be blessing.
அங்கே தெபொராள் தென் தேசத்திலிருந்து வந்தால், பாராக் வட தேசத்தில் இருந்தால், இவர்களுக்கு இடையே இருந்த இந்த பூலோக அளவிலான இந்த வித்தியாசம், இட வித்தியாசம் அவர்களுக்கு ஒரு தடையாக வராமல் அவர்கள் சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி எப்படியாக அங்கே அவர்களை வழி நடத்தினார்களோ அப்படியாக வழி நடத்தும்படிக்கு நீங்கள் முன் வரும்போது உங்களுக்குரிய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்குரியதாகும். Remember, the blessing that you read of is found in the prayer or this prayer song of Deborah. இந்த தெபொராளின் இந்த ஆசீர்வாத பாடலிலே இந்த ஆசீர்வாதம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Look at verse 31. நீங்கள் 31ஆம் வசனத்தை தயவு செய்து பாருங்கள். We are going to read verse 31. 31ஆம் வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கட்டும். Mark it in your Bible. உங்களுடைய வேதாகமத்திலே குறித்துக் கொள்ளுங்கள். See what happens to the enemies of God. அங்கே தேவனுடைய பகைஞருக்கு என்ன நடந்தது என்று சொல்லியதாக பாருங்கள். See what happens to those who love God. தேவனை நேசிக்கிறவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பதையும் பாருங்கள். Don't think love is a peculiar blessing only reserved for those in the New Testament. புதிய ஏற்பாட்டிலே உள்ளவர்களுக்கு மட்டும் தான் அன்பு என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கிறதாக நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். Remember, the very first commandment hinges on love for God. நாம் பெற்றிருக்கக்கூடிய பிரதான கட்டளை, முதல் கட்டளையே அது அன்பை அடிப்படையாக கொண்டதாக இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். Read verse 31. நான் 31ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன். கர்த்தாவே, உம்மை பகைக்கிற யாவரும் இப்படியே அழிய கடவர்கள், அவரில் அன்பு கூறுகிறவர்களோ வல்லமையோடே உதிக்கிற சூரியனைப் போல இருக்க கடவர்கள் என்று பாடினார்கள். பின்பு தேசம் 40 வருஷம் அமைதலாய் இருந்தது. After experiencing 20 years of oppression, there came a double blessing. அங்கே 20 வருடம் அடிமைத்தனத்திலே அழுத்தத்திலே இருந்த ஜனங்களுக்கு அங்கே இரட்டத்திலேயான ஆசீர்வாதம் வருவதை பாருங்கள். 40 years of rest, shalom, peace. அங்கே 40 வருஷம் அமைதி, வேறு விதத்திலே சொன்னால் ஷாலோம் என்னும் சமாதானம். So let the enemies of God perish. அங்கே பகைத்த பகைஞர்கள் அழிந்ததை பார்க்கிறோம். But they that love God, let them be as the sun when he goeth forth in his might. ஆனால் அவரை அன்பு கூர்ந்தவர்களோ வல்லமையோடே உதிக்கிற சூரியனைப் போல இருந்தார்கள் என்பதாக வேதாகம் சொல்கிறது. This morning I am speaking to someone. இன்றைக்கு யாரோ ஒருவருடன் நான் நேரடியாக பேசிக் கொண்டிருப்பதாக உணர்கிறேன். I am asking you a pointed question. நான் உங்களுக்கு நேரடியாக வரக்கூடிய ஒரு கேள்வியை இந்த வேளையிலே கேட்கட்டும். How long will you procrastinate and put off joining what God wants you to do in life? உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் செய்யும்படியாக சொன்ன வேலையை நான் இன்னும் செய்ய மாட்டேன் என்று இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு நீ தள்ளி போடுவாய் மகனே மகளே? How long will you be giving excuse after excuse and putting other things first in your life? மற்றவர்களை மேலே எடுத்து வைத்துக் கொண்டு ஆண்டவருக்கு ஏதேனும் ஒரு சாக்கு போக்கை சொல்லு கொண்டு அல்லது ஏதேனும் ஒரு காரணத்தை கற்பித்துக் கொண்டு இன்னும் எத்தனை நாள் தான் கழிப்பாய்? Are you going to put wealth ahead of God? தேவனுக்கு மேலாக நான் பெற்றிருக்கிற செல்வம் நிற்கிறது என்று சொல்லியதாக முதலிடத்தை அதற்கு கொடுக்கிறாயோ? Are you going to put your commerce before the battles of the Lord? கர்த்தருடைய யுத்தத்திற்கு மேலாக என்னுடைய வர்த்தகம் வணிகம் நிற்கட்டும் என்பதாக நிறுத்திக் கொண்டிருக்கிறாயோ? When are you going to respond adequately to the prophetic blessing that is sweeping across the nations of the world in the last days that we are in? இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய உலகத்தின் கடைசி நாளத்திலே தேவனுடைய தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகள் ஆசீர்வாதங்கள் புறப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது. அதை நீ ஏற்றுக்கொள்ளாது கழித்துக் கொண்டு எத்தனை நாள் நிற்பாய்? Just like it happened in Deborah's day when she spoke to Barak, it's happening in the time you are living in. இன்றைக்கு நாம் ஜீவிக்கிற நாட்களிலும் தெபோரா எப்படியாக பாராக்கிடத்திலே பேசின போது நடந்ததோ அப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் நிறைவேறிக் கொண்டுதான் வருகிறது. Every day there is the prophetic that is being fulfilled in the lives of God's people. தேவனுடைய ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு நாளும் தீர்க்க தரிசனமாக வருகிற தீர்க்கதரிசியின் வார்த்தைகள் நிறைவேறிக் கொண்டுதான் வருகிறது. Nations are coming to realize the lack of strength that is in natural things.
இயற்கையாக நாங்கள் பெற்றிருக்கிற பலம் என்று நினைக்கிறார்களே, அவற்றிலே உண்மையான பலன் இல்லை என்பதை இன்றைக்கு தேசங்கள் கண்டு கொண்டு வருகின்ற நாட்களாக இவை இருக்கின்றன. It's a time of great soul searching and coming back to God. இன்றைக்கு தன்னுடைய ஆத்துமாவிலே அதிக தேடல்களை உண்டாக்கி தேவனிடத்திலே திரும்ப வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலங்கள் இவை. Do you like the sound of only hearing the bleating of the sheep? இன்னும் ஆட்டையும் ஆட்டின் மந்தையின் சத்தத்தையும் நீ கேட்டுக்கொண்டிருக்க மனதாயிருக்கிறாயோ? Do you only like to remain on the other side of the Jordan, looking after your sheep and minding your own business, never giving time for God and for what God wants you to do? யோர்தானுக்கு அப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய ஆட்டின் மந்தைக்கு பின்னால் சென்று கொண்டு அதிலே கவனம் செலுத்திவிட்டு தேவன் தாமே உன்னை அழைத்த அழைப்பிற்கு மறுப்பு கொடுத்து இன்னும் அவருக்கு நேரம் கொடுக்க எனக்கு நேரமில்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாய். What excuse are you really giving? இன்றைக்கு என்ன சாக்கு போக்கு நீ சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாய்? Do you really think that that excuse will stand its ground before a righteous and a holy God? இந்த நீ சொல்லுகிற சாக்கு போக்கு நீதியுள்ள பரிசுத்தமுள்ள தேவனுக்கு முன்பாக நிற்குமோ? Maybe you can try to cover up before people, but can you stand before God and give that excuse? ஒருவேளை நீ சொல்லுகிற காரணங்கள் மனிதருக்கு முன்பாக ஒருவேளை செல்லுபடியாக இருக்கலாம், ஆனால் தேவனுக்கு முன்பாக அது ஒருபோதும் செல்லுபடியாகாது. Remember, the angelic beings in heaven will never support a man who's standing up against God and God's purposes in life. தேவனுடைய குறிக்கோள்கள் தேவனுக்கும் விரோதமாக நிற்கக்கூடியவனுக்கு தேவ தூதர்களுடைய ஒத்தாசை ஒருபோதும் இராது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். The angelic beings speak curses upon those who disobey God and stand up against his plan and purpose. தேவனுக்கும் தேவனுடைய திட்டத்திற்கும் விரோதமாய் நடந்து கொள்ளுகிறவர்களுக்கு கர்த்தருடைய தூதனானவர்களுடைய கூட்டங்கள் ஆசீர்வாதத்தை அல்ல மாறாக சபித்தலையை கொண்டு வருகிறவர்களாக இருப்பார்கள். Don't fool yourself by saying this is Old Testament. இது பழைய ஏற்பாட்டிலே எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லியதாக சொல்லிக்கொண்டு மதீனமாக நின்றுவிட வேண்டாம். Remember, the New Testament is filled with angelic visitations, angelic deliverances and angelic beings. புதிய ஏற்பாட்டிலே நாம் அநேக தேவதூதர்கள் அவர்கள் வருகை தந்தது அவர்கள் செய்த அற்புதங்களை குறித்து நமக்கு எழுதி கொடுத்திருப்பதை பார்க்கிறோம். So you can't sit and say this is just talking about an Old Testament event. இது ஏதோ பழைய ஏற்பாட்டிலே சொல்லப்பட்ட சம்பவம் என்பதாக சொல்லிக்கொண்டு நின்று விட வேண்டாம் மகனே மகளே. Remember, this is talking about breaking free from oppression and what you do to join God and his people in fighting oppression. இன்றைக்கு எதிர்த்து நிற்கிறவர்களுக்கு விரோதமாக போரிடுகிறவர்களோடு கூட நீங்களும் துணை நிற்கும்படியாக வருகிற அழைப்பு இது உங்களுடைய மனபாரத்திலிருந்து வெளிவரக்கூடிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரக்கூடிய அழைப்பாகவும் இருக்கிறது. Rise up and be strong. நீங்கள் இதிலே பலப்பட்டு களிகூருங்கள். Remember, God knows more than you do. நீங்கள் அறிந்திருக்கிறதை காட்டிலும் உங்கள் தேவன் அதிகமாய் அறிந்திருக்கிறார் என்பதை முதலிலே புரிந்து கொள்ளுங்கள். Let's bow our heads in a moment of prayer, please. நாம் ஜெபிக்கும்படி நம் தலைகளை தாழ்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கலாம். Recognizing opportunity that God gives you to move to significance is always going to be a very real issue in people's lives. முக்கியத்துவமான இடத்திற்கு நேராக தேவன் தாமே உங்களை கடத்தி செல்லும் வேளையிலே அநேக பிரச்சனைகளை நீங்கள் ஒருவேளை சந்திக்கிறதாக காணப்படலாம். It's not going to be easy. சொல்ல வருவது என்னவென்றால் அது மிக எளிதானதாக இராது. There will be issues you will have to face. நீங்கள் அநேக பிரச்சனைகளையும் சந்திக்க வேண்டியது இருக்கு. There will be things that you will have to rethink and reconsider in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மாறுத்தரமாக யோசிக்க வேண்டியவைகள் திரும்ப அதை குறித்து கருத்து செலுத்த வேண்டியவைகள் என சில விஷயங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும். You must understand it's not just great searchings of the heart that make the difference.
ஏதோ மனதிலே அதிகமாய் போட்டு உலர்த்தி கொண்டிருப்பது அது மாற்றுவதாக அல்ல என்பதை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். You must know that it goes beyond great searchings of the heart. நம்முடைய இருதயத்திலே போட்டு யோசிப்பதற்கு மேலான ஒன்று என்பதை நான் இங்கே சொல்லி வருகிறேன் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். The decisions you take, நீங்கள் எடுக்கிற தீர்மானங்கள், the places you position yourself in life. நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே எந்த இடத்திலே நீங்கள் உங்களை நிறுத்திக் கொள்ளுகிறீர்கள் என்பதிலே. See, here in these chapters you don't read about any individual from the tribe of Zebulun or an individual from the tribe of Naphtali. நாம் ஜெபுலோன் அல்லது நப்தலி கோத்திரத்தை குறித்து வாசிக்கும் இந்த இடங்களிலே எந்த ஒரு தனிநபரை குறித்தும் நமக்கு எழுதி கொடுக்கப்படவில்லை என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். Except for Barak, you don't read of anyone else being mentioned here. நாம் இந்த பகுதியிலே பாராக் என ஒரு தனி நபரை குறித்து மாத்திரமே எழுதி கொடுக்க காண்கிறோமே அல்லாமல் வேறு ஒருவரை குறித்தும் நமக்கு எழுதி கொடுக்கப்படவில்லை. But you must know that heaven never makes a mistake when it records events. ஆனால் பரலோகம் நமக்கு எதையும் எழுதி கொடுக்கும்போது எந்த இடத்திலும் ஒரு தவறுதலான ஒரு எழுத்தை எழுதி கொடுப்பதில்லை என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். The books in heaven are always going to be clearly maintained. பரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் எல்லாம் மிக தெளிவாக எழுதி வைக்கப்படும் என்பதை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். And I have no doubt in my heart, although I don't see it in my Bible here, that every single individual who responded from these tribes, their names are documented in heaven and maintained there for the day in which rewards will be given. கோத்திரங்களில் இருந்து வந்த சவாலுக்கு பதிலளித்த ஒவ்வொரு தனிநபரின் பெயர் என் வேதாகமத்தில் எழுதி காணவில்லை. ஆனால் அவர்கள் பெயர்கள் எல்லாம் பரலோகத்தில் எழுதி வைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு பலன் காத்திருக்கிறது என்பதற்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை. So join me as we pray. நாம் ஜெபிக்கும் இந்த வேளையில் என்னோடு கூட உங்கள் இருதயத்தையும் இணைத்து தயவு செய்து நம் யாவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஜெபிப்போம். You can see the double blessing come if you'll only respond rightly. நீங்கள் சரியான விதத்திலே பதிலளிக்க கற்றுக்கொள்ளும் போது உங்களுக்கு இரட்டத்தனையான ஆசீர்வாதம் நிச்சயமாக வந்து சேரும். Remember, after 20 years of oppression, there were 40 years of rest. 20 வருடங்கள் அவர்கள் அடிமைகளாக அழுத்தி வைக்கப்பட்ட வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்தார்களே, அதற்கு பின்பு அவர்களுக்கு இரட்டத்தனையான 40 வருட அமைதியான வாழ்க்கை கிடைத்தது. God is a good God, my friends. நம்முடைய தேவன் நல்லவர் என்பதை நீங்கள் தயவு செய்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். He is never against you. உங்களுக்கு விரோதமாக அவர் ஒருபோதும் செயல்படுவதில்லை என்பதையும் அறிந்திருங்கள். Every day he is not sitting and planning your downfall. உங்களுடைய வீழ்ச்சிக்காக ஒவ்வொரு நாளும் உட்கார்ந்து கொண்டு அவர் எதிரும் திட்டம் போட்டுக் கொண்டிருப்பதாக இல்லை. He has lofty plans for his children. அவர் மிக அருமையான திட்டங்களை தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக வகுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். That's why I remember reading to you from Jeremiah chapter 29 and verse 11. அதனால் தான் எரேமியா 29:11 நான் உங்களுக்காக அந்த வார்த்தைகளை எடுத்து வாசித்து காட்டினேன். Before I pray and close, I want to read it again to you. நான் ஜெபத்திற்கு செல்வதற்கு முன்பாக அந்த வார்த்தைகளை உங்களுக்காக வாசித்து விட்டு கடந்து செல்ல விரும்புகிறேன். For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்க முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். God has good plans. அவர் நமக்கென்று நன்மையான திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார். Don't doubt him. அவரை ஒருபோதும் சந்தேகப்பட்டு விடாதீர்கள். That's why I tell you, you can starve your doubts, but you can feed your faith. அதனால் தான் நான் அடிக்கடி சொல்லி வருகிறேன், நீங்கள் உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு பட்டினி போடுங்கள், நீங்கள் விசுவாசத்தை போஷாக்களித்து உணவளித்து வளருங்கள். Listen to the word of God. தேவனுடைய வார்த்தைகளை மிக கவனமாய் செவி கொடுத்து கேளுங்கள். God has anointed men and women, especially in these days, with the message. தேவன் தாமே ஒரு செய்தியை கொடுத்து மனுஷியை இந்நாட்களில் அபிஷேகித்திருக்கிறார். Of course there will be the counterfeits, there will be the frauds, there will be the others who will try to imitate the anointing, but remember, God's anointing goes with God's word. ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தையோடு கூட தேவனுடைய அபிஷேகம் செல்லும். ஆனால் இந்த தேவனுடைய அபிஷேகத்திற்கு கலக்கம் உண்டாக்கும்படிக்கு அநேக ஏமாற்று வேலைகளும் ஏமாற்று பேர்களையும் கூட தோன்றலாம். You don't have to worry about the frauds. You don't have to worry about those who are doing things which are not in line with God's plan. Stick to the word of God, respect the Holy Spirit, and you are, believe me, standing on holy ground.
ஏமாற்றுபவர்களை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை. தேவனுடைய திட்டத்திற்கு ஒத்துப்போகாதவற்றை குறித்தும் நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை. தேவனுடைய வார்த்தையுடன் உங்களை இணைத்துக் கொள்ளுங்கள். பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு கனம் தாருங்கள். நீங்கள் பரிசுத்த பூமியில் நிற்கிறீர்கள் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், நம்புங்கள். You are standing on holy ground. நீங்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிற்கிறீர்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். Let's pray. நாம் ஜெபிப்போம். Father, in the mighty name of Jesus, we give you thanks and praise for this wonderful day that you helped us hear the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாக இந்த அருமையான நாளை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கூட்டி கொடுத்தபடினாலே ஆண்டவரே, பிதாவாகிய தேவன் உமக்கு குமாரனாகிய கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தினாலே துதியையும் நன்றியையும் சொல்லுகிறோம். Thank you for opening the eyes of our understanding. எங்களுடைய புரிந்து கொள்ளுதலின் மனக்கண்களை நீர் தெளிவாக்கினபடினாலே, திறந்து வைத்தபடினாலே உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். Thank you for showing us that your plans are plans of peace and not of evil, to give us an expected end. ஆண்டவரே, நாங்கள் நினைத்திருக்கிற எதிர்பார்த்திருக்கிற முடிவை கொடுக்கும்படிக்கு நீர் எங்களுக்காக வைத்திருக்கக்கூடிய திட்டங்கள் சமாதானத்துக்கு ஏதுவானவைகள், பொல்லாப்பானவைகள் அல்ல என்பதை எங்களுக்கு இந்த வேளையிலே கற்றுக் கொடுத்தபடினால உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. I pray that your people will rise up like Zebulun and Naphtali did in the times of Deborah and Barak. ஆண்டவரே, தெபோரா பராக்கின் நாட்களிலே செபுலோன் நப்தலி மக்கள் எப்படியாக எழும்பினார்களோ அப்படியாக எங்கள் ஜனங்கள் யாவரும் எழும்பி பிரகாசிக்கட்டும். May they be like the tribe of Issachar. இசக்கார் கோத்திரத்தாரை போல் அவர்கள் இருக்கட்டும். May they live their lives, oh Father, like how Ephraim responded. எப்படியாக எப்ராயிம் பதிலளித்தாரோ அப்படியாக இவர்களும் தங்களுக்கு வருகிற வினாவிற்கு அவர்கள் பதில் கொடுக்கிறவர்களாக இருக்கட்டும். May they be ready to go down to battle like Benjamin was ready to go down to battle. எப்படியாக பென்யமீன் யுத்தத்திற்கு ஆயத்தமாக நின்றாரோ அப்படியாக இவர்களும் யுத்தத்திற்கு எப்பொழுதும் நாங்களும் ஆயத்தமாக நின்று நிற்கட்டும். Oh precious Father, ஆண்டவரே, விலையேறப்பெற்ற எங்கள் அப்பா பிதாவே, may your covering protection rest upon your people. ஆண்டவரே, உம்முடைய ஜனத்தாரின் மீது உம்முடைய பாதுகாவல் எல்லா வேளைகளிலும் மூடி மறைக்கட்டும். Let this new month of June be a month of blessing to everyone, oh Father. எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவரே, இந்த பிறந்திருக்கிற புதிய இந்த ஜூன் மாதம் ஆசீர்வாதமான மாதமாக இருக்கட்டும். Let there be a shaking free from all oppressive chains of bondage. ஆண்டவரே, எங்களுடைய கட்டுகள் முறிந்து விழுந்ததாக, எல்லா அழுத்தங்களும் உடைந்து விழுந்ததாக இந்த புதிய மாதத்திலே காணப்படட்டும். No more vain excuses. ஆண்டவரே, இனிமேலும் தேவையில்லாத ஆண்டவரே சாக்கு போக்கள் எங்கள் வாழ்க்கையிலே கிடையாது அப்பா. No more excuses to live a life of spiritual laziness. ஆண்டவரே, இனிமேலும் நாங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே சோம்பலற்றவர்களாக வாழாதபடிக்கு, அதற்கு சாக்கு போக்கு சொல்லாதபடிக்கு இருக்கும் நாட்களாக இனிவரும் நாட்கள் இருக்கட்டும். Oh Father, I pray that your word will penetrate the hearts of everyone present. ஆண்டவரே, இங்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்திலே உம்முடைய இந்த வார்த்தைகள், விசுவாச வார்த்தைகள் ஊடுருவி பாய்ந்து செல்வதாக. Let there be a transformation. ஆண்டவரே, எல்லா இடங்களிலும் ஆண்டவரே ஒரு பெரிய மறுரூபம் உண்டாகட்டும். Let there be a change. ஆண்டவரே, ஒரு மாற்றம் உண்டாகட்டும். And let your name be glorified, O Lord. ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமம் மாத்திரமே மகிமைப்படட்டும் அப்பா. I pray that there will be miracles that will happen. ஆண்டவரே அப்பா, अनेक அற்புதங்கள் நடைபெறும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் For கொள்கிறோம். spirit, soul and body. எல்லோருடைய ஆவி, ஆத்துமா, சரீரங்களிலே நாங்கள் அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ளட்டும். Let there be a restoration of what was lost in the lives of your people. ஆண்டவரே, உம்முடைய ஜனங்களிலே நாங்கள் இவைகளை இழந்து போனோம் என்பதாக ஏதேனும் காணப்படுமானால் அவைகளை இந்த நாட்களே மீட்டு பெற்றுக்கொண்டவைகளாக இவைகள் இருக்கட்டும். Let there be a revival of everything that had ceased to operate in their life. In the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஒரு எழுப்புதல், இதுவரைக்கும் ஆண்டவரே இது பாழாய் கிடக்கிறது என்பதாக காணப்பட்ட இடங்களிலும் ஆண்டவரே ஒரு உயிர் மீட்சியை, எழுப்புதலை இந்த வேளையிலே நாங்கள் காண்கிறோம். Just like in Bible days when there was a revival that came to the villages when they heard the righteous acts of the Lord, so let it be even today in Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆண்டவரே உம்முடைய நீதி நியாயங்களை குறித்து அங்கே கிராமங்களிலே எப்படியாக பேச ஜனங்கள் கேட்டபோது பாழாய் கிடந்த கிராமங்கள் உயிர் மீட்சி பெற்றதோ, எழுப்புதலை பெற்றதோ, அப்படிப்பட்ட ஒரு எழுப்புதலை இன்றைக்கு எங்கள் ஜனங்கள் காணட்டும். As your people gather around the wells of life,
May they hear the words of life. ஆண்டவரே, இன்றைக்கு அந்த தண்ணீர் ஊற்றண்டிலே சுற்றி வந்த ஜனங்கள் எப்படியாக உம்முடைய வேத வசனங்களை, வார்த்தைகளை, ஜீவ வார்த்தைகளை கேட்டார்களோ அப்படியாகவே இன்றைக்கு கூடி வந்திருக்கிற உம்முடைய ஜனங்கள் உம்முடைய வார்த்தையின் வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ளட்டும். May they hear about the righteous acts of the Lord. ஆண்டவரே, கர்த்தராகிய தேவன் நீர் செய்கிற நீதியின் செயல்களை அவர்கள் செவி கொடுத்து கேட்கட்டும். And let that produce after its kind. அது எதை தோற்றுவிக்குமோ அதனையே உண்டாக்கட்டும். Let the faith of God be in operation. ஆண்டவரே, உம்முடைய விசுவாசம் எங்களுக்குள்ளே செயல்படட்டும் அப்பா. And we will, the glory, the honor, the praise will be yours. ஆண்டவரே, மகிமை, துதி, கனம் யாவும் எப்பொழுதும் எல்லா வேளைகளிலும் உமக்கே உரித்தாகுக. In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. And everybody said amen. எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்வோம் ஆமென். Amen. ஆமென். Hallelujah. And may the blessing of God the Father, the blessing of God the Son, and the blessing of God the Holy Spirit rest and abide with each one of us, both now and until Jesus comes again. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனின் அன்பும் தூய பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் நம்மோடு கூட இன்றும் என்றும் இருப்பதாக. ஆமென் and amen. Hallelujah. Wonderful blessing it has been, my friends, to bring to you the word of God for all these many days from the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து அவருடைய சத்தியங்களை உங்களுக்கு எடுத்து இந்த நாட்களை கொண்டு வருவது மிக அருமையான ஒரு அனுபவமாக எங்கள் யாவருக்கும் இருக்கிறது. Remember, every time you listen to the word of God, something happens. நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும் ஒவ்வொரு வேளையிலும் ஏதோ ஒன்று நமக்குள்ளே சம்பவித்து வருகிறது என்பதை தயவு செய்து நீங்கள் உங்கள் நினைவிலே வையுங்கள். That's why it's like reading the Bible. இதனால் தான் நான் சொல்கிறேன், இது வேத வாக்கியங்களை நாம் வாசித்து பார்ப்பது போல இருக்கிறது. Each time you listen to the word of God, there is a fresh infusion of faith inside you. தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும்போது விசுவாசம் உங்களுக்குள் கலக்கிறது. You are no longer the same person. நீங்கள் இனிமேலும் முந்தி இருந்தது போல ஆளாக இருக்க மாட்டீர்கள் என்பதை உணருங்கள். You are a different man. நீங்கள் வேறுபட்ட வித்தியாசப்பட்டவர்களாக காணப்படுவீர்கள். You become a different woman. நீங்கள் வேறுபட்ட ஒரு மனுஷியாக மாறுவீர்கள். Your life is filled with difference that you can notice. நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே காண கிடைக்கக்கூடிய அநேக மாறுதல்கள் உண்டாவதையும் காண்பீர்கள். Believe me, everyone around you also will see that. நிச்சயமாக உங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்களும் அதை காண்பார்கள் என்பது நிச்சயம். May God bless you real good. தேவன் தாமே மெய்யாகவே நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து வழி And நடத்துவாராக. may you always be a blessing in the hands of God. தேவனுடைய கரத்தில் நீங்கள் எப்பொழுதும் ஆசீர்வாதமாக இருந்திருங்கள். God bless you. தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக. సైన్యములకు అధిపతి అయినా యెహోవా మనంద సైన్యములకు అధిపతి అయినా యెహోవా మనంద యుద్ధము యెహోవాదే